सत श्री अकाल। TV84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से नाल। श्री दरबार साहिब विच बादल परिवार खिलाफ एकजुट होने की सौं खाण वाले बोनी अमरपाल सिंह अजनाला ने अकाली दल बादल विच कीती वापसी। सुखबीर बादल ने राजा सांसी की रैली मौके करवाया शामिल। बोनी ने टकसालियां ते बिन्ने निशाने, बादलों के गाए सोहले। अकाली दल बादल ने राजा सांसी विच कैप्टन सरकार खिलाफ की रोस रैली। कैप्टन नूं दस्सिया निकम्मा मुख्यमंत्री, कोई भी वादा ना पूरा करन दा लगाया दोष। प्रकाश सिंह बादल ने अकाली दल तो वक् होए आगूआं ते अकाली दल नूं कमजोर करन दा लगाया दोष। कहा जिन्हां नूं अहुदे वजीरियां दित्तियां उन्हां ने अकाली दल दी पिठ विच मारिया छुरा। बादल ने कहा उन्हां नूं बागियां नाल हो गई है सख्त नफरत। जलंधर विच इकट्ठे होए टकसाली अकाली आगूआं ने अजनाला प्यो पुत्र जोड़ी ते श्री हरमंदर साहिब विच खादी सौं तोड़न दे लगाए दोष। आउण वाले समय विच अजनाला प्यो पुत्र दे इस कदम की समीक्षा कीते जाण दी कही गल। लुधियाना विच नागरिकता सोध एक्ट खिलाफ लगे मोर्चे के दूजे दिन वड्डी गिनती विच महिलावां ने कीती शमूलियत। मोदी सरकार ते मुस्लिम भाईचारे नूं CAA तो बाहर रखण दे लगाए दोष। कहा जद तक सरकार अपना फैसला नहीं बदलदी तद तक नहीं चुकिया जाएगा धरना। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। श्रोमणी अकाली दल टकसाली का हिस्सा बन चुके साबका संसद मैंबर डॉक्टर रतन सिंह अजनाला ते उन्हां दे बेटे बोनी अमरपाल सिंह अजनाला दी अज अकाली दल बादल विच वापसी हो गई। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अजनाला परिवार की रिहाइश से रतन सिंह अजनाला दे नाल मुलाकात करन पहुंचे। इस तो बाद सुखबीर बादल ने दोवें प्यो पुत की घर वापसी करवा ली। सुखबीर बादल ने बोनी अजनाला ते रतन सिंह अजनाला नूं श्रोमणी अकाली दल विच वापस तो शामिल कर लिया। साबका अकाली विधायक बोनी अजनाला ने कुछ दिन पहला स्पष्ट किया सी कि वह अकाली दल टकसाली छड़ के मुड़ श्रोमणी अकाली दल विच शामिल नहीं होणगे, पर अज वह आखिर फिर शामिल हो ही गए। बोनी 2 बार 2007 ते 2012 विच अजनाला दे विधायक चुने गए सन। उसनूं 2017 विच कांग्रेस के उम्मीदवार हरप्रताप सिंह अजनाला ने हरा दिता सी। इतराज भरावां भरावां जी बड़े हुंदे आ, पर जदों कोई सियाणा विच बजुर्ग बह जे, सियाणे लोक विच बह जाण ते इत्थे ते कतलां दे फैसले हुंदे ते फिर एक पोलीटिकल लड़ाइयां सी। उदों भी ये कहंदे किहा जांदा सी कि प्रकाश सिंह बादल जिहड़े सियाणे ने ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि पार्टी ना छड्डो, नवीं पार्टी ना बनाओ ਤੇ ਦੇਰੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ? ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ। ਅੱਜ श्रोमणी अकाली दल ने अमृतसर के राजा सांसी विच सूबा सरकार खिलाफ एक रोस रैली की, जिस विच सुखबीर बादल ने सूबा सरकार ते जम के पड़ास कटी। उन्होंने कहा कि कैप्टन ऐश प्रस्ती करता है, मुख्यमंत्री ऐश करने लई नहीं हुंदा। इस नाल ही बादल ने एक बार फिर कैप्टन बारे कहा कि वह झूठियां सौंहां खा के सत्ता विच आया, जिसने कोई विकास का काम नहीं किया ते ना ही कोई ग्रांट दी। उन्होंने अपनी सरकार दे सोहले गाउंदियां कहा कि अकाली दल ने घर घर बिजली भेजी, सब तो सस्ते थर्मल प्लांट पंजाब विच लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली विभाग नूं पैसे नहीं दे रही, इस करके बिजली महंगी वेच रही है। इस नाल बादल ने कहा कि कैप्टन ने सिक्ख्या दा बेड़ा गर्क कर दिता, सेहत सहूलतां दा बुरा हाल कर दिता। झूठियां सौ करके गुटका साहब की झूठी सौ खानी कोई बेअदबी नहीं। ये तो माड़ी घटिया गल की हो सकती है? तक श्री दमदमा साहब पर हथ करके झूठियां सौ खाए, लोकां दे मनां च झूठी आसां पाए, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚਿੰਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 1 ਰੁਪਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, एक कोई सड़क नहीं, कोई ग्रांट नहीं। बादल साहब मुख्यमंत्री सी, संगत दर्शन थोड़े होंगे करोड़ों रुपये की ग्रांटा। मैं लगता तुम हर हल्के देख लो, हर हल्के 200-300 करोड़ रुपये की ग्रांटा आई, तो थोड़े जीवन में असी फर्क ही आता, थोड़ी रहन सहन च फर्क ही आता। याद करो उदों बिजली आउंदी कितनी सी, 4-4 घंटे बिजली के कट लगते सी, गर्मियां 8-8 घंटे कट लगते सी। असी क्या बिजली आम कर देंगे, थर्मल प्लांट लवाए, बिजली आम करती। ते अज कह रहे हैं वो जिहड़े प्राइवेट थर्मल प्लांट है उन्हां करके अज असी इन्नी महंगी करनी पैंदी है। मैं पूछना चाहना जाखड़ नूं, मैं पूछना चाहना कैप्टन नूं, जे असी वो गलत फैसले कीते हैं फिर रद्द क्यों नहीं करते?
ਉਦੋਂ 7-8 ਮੁਲਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਲਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 9.5 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 9.5 ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 10.5 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਅਹੁਦੇ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਪਕਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ, ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਓ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰਖਵਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀਰੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਅਹੁਦੇ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਪਕਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ, ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਕੌਣ ਖੇਡ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ
ਸਮੂਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੂਬ ਵਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ 6ਵਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵਧਣ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ? 2400 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਤਾ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ 45000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ 15000 ਕਰਤੀ। ਜੇ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਦੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਂ ਧੌਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਧੋ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦਰਦ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਪਈ ਆ। ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਤਕੀ 3600 ਕੱਢੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਔਖੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜੋੜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਕੂਮਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਨੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਘਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ? ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਆ, ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ। 2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ SGPC ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਡਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ CAA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। हमारी मांग ये है कि मोदी सरकार NRC CAA जो काला कानून है इसको वापस ले, तभी हम इस धरने से उठेंगे, वरना हम नहीं उठेंगे जब तक वो इस कानून को वापस नहीं लेते हैं। क्या लगता है आपको कि पक्षपात किया गया है मोदी सरकार की तरफ से? बिल्कुल पक्षपात किया गया है। जैसे मुस्लिमों का नाम इसमें नहीं है, सारी कौमों का नाम है इसमें, सिर्फ मुस्लिमों का नाम इसमें से निकाल दिया गया है। इसमें पक्षपात हुआ है। हम इंशाल्लाह जब तक हम जान है हमारे में तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, जब तक वो इस काले कानून को वापस नहीं लेते हैं तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ CAA NRC NPR ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀ ਔਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ
ਕਿ CAA ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖੋਰੂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਜਟਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਓ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ गई है। हम तो गाँव ही थे सर, हम यहाँ नहीं थे। आप गांव से आए हो? हाँ, गाँव से आए। क्या बात है, अभी डेड बॉडी आपको वापस लानी पड़ेगी यहाँ पे? डेड बॉडी है नहीं हमारी। अच्छा, जो यहाँ से लेके गए थे तब नहीं पता चला? नहीं, फिर कोई लोग सही पहचान नहीं पाया यहाँ। क्यों नहीं, मतलब उनसे आप चेक नहीं किया था? नहीं, चेक नहीं किए थे। क्यों नहीं किया था, मतलब करने नहीं देते? हम लोग नहीं थे, उसकी घरवाली थे, वो इससे भी होती याद है। नहीं, ये हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं भी आप पहचान के लेके गए हो, वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, हम तो गाँव से अभी आए हैं। ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਦੀ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਹੰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਪੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੱਲੇ। ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ? ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਰਜ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਨੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਜਨਾਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਬੋਨੀ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਸੋਹਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਛੁਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜੋੜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ CAA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼। ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।